Hello everyone. Today we are learn to functions of capital market. हमने उसके अगाऊ के लेक्चर में मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा था। उसके बाद फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा था। अब हम इस लेक्चर में फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितने फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, coordinator between savers and investors. Second, financial aid to trade and industry to help investor. Transformation of investment provides liquidity to savers. Enhance economic growth of a nation. A barometer of development of nation. Motivation of savings. Capital information function. Provide operational efficiency. तो ये थे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो अब हम ये सारे फंक्शंस को डीपली में देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। In capital market, long-term investment are quickly converted into liquid funds. Thereby it generates confidence among investors and speeding up the process of saving and investment. It enough or it increases the investor who process unutilized saving to invest in the securities of company. यानी कि जो મૂડી બજારમાં લાંબા ગાળાના રોકાણોનું ઝડપથી તરળ ભંડોળોમાં રૂપાંતર થાય છે. તે દ્વારા રોકાણોમાં વિશ્વાસ પેદા થાય છે અને તે બચત અને રોકાણકારોને ઝડપી બનાવે છે. તે બિન નોંધાયેલ બચતો ધરાવતા રોકાણકારોને કંપનીઓની જામીનગીરીમાં રોકાણ કરવા માટે આકર્ષે છે. એટલે કે કોઓર્ડિનેટર એટલે કે બંને વચ્ચે कोऑर्डिनेशन रखे थे। कौन बच्चे तो सेवर्स અને इन्वेस्टर, यानी कि जिसको सेविंग करनी है, जिसको बचत करनी है, और इन्वेस्टर यानी कि જેમને રોકાણ કરવું છે, એ બંનેને એક જોડતી કડી છે કેપિટલ માર્કેટ. કેપિટલ માર્કેટ શું કામ કરે? તો કે સેવિંગ, જેને નાની નાની બચતો ભેગી કરી છે એ લોકો પાસેથી બચતો મેળવે છે, અને જે ઇન્વેસ્ટર, જેમને ધંધા રોજગાર ઉદ્યોગોમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, નાણાંની જરૂર છે, એવા લોકોને નાણાં સોંપે છે. તો કે બંને વચ્ચેનું જોડાણ કરતું એક માધ્યમ છે, કોઓર્ડિનેટર છે. એટલે કેપિટલ માર્કેટનું ફર્સ્ટ કાર્ય તો કે સેવર્સ અને ઇન્વેસ્ટરને જોડવાનું કાર્ય છે. બીજું, ફિનાન્શિયલ એડ ટુ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. यानी कि જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીને, ઉદ્યોગોને, વેપારને નાણાંની જરૂર હોય
એવા લોકોને કેપિટલ માર્કેટ હેલ્પ કરે છે. કોઈ ઉદ્યોગોનો વિકાસની જરૂર હોય, કોઈ ઉદ્યોગોને વિસ્તૃત કરવા હોય, તો એના માટે જ્યારે પણ ફિનાન્શિયલની જરૂર પડે, યાની કે નાણાંની જરૂર પડે, ત્યારે કેપિટલ માર્કેટ એમને હેલ્પ કરે છે. નેક્સ્ટ, ટુ હેલ્પ ઇન્વેસ્ટર, યાની કે રોકાણકારોને પણ મદદ કરે છે. યાની કે જે પણ વ્યક્તિ છે, કંપની છે, નાની ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ફર્મ છે, જેને પણ રોકાણ કરવું છે, જેને પણ ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, તે એવા રોકાણકારોને, એવા ઇન્વેસ્ટરોને કેપિટલ માર્કેટ હેલ્પ કરે છે. એમની જોડેથી એમની જે બચતો છે, એમનું ઇન્વેસ્ટ છે, એમ લઈ અને પછી ત્યાં પોતાના ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરી અને એમને યોગ્ય બેનિફિટ આપે છે. નેક્સ્ટ, ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, યાની કે હસ્તાંતરનું કાર્ય. Capital market facilitate the transfer of existing assets, tangible and intangible, among individual economic unit or groups. Investor can transfer their securities easily with the help of various capital market intermediaries. यानी कि जो मूडी बजार वर्तमान मिलकतों, दृश्य अदृश्य मिलकतों, વ્યક્તિની સંપત્તિઓ હોય, વ્યક્તિના જૂથો હોય, આ બધાનું હસ્તાંતર કરવામાં મદદ કરે છે. રોકાણકારો પોતાની જામીનગીરીઓનું બજારમાં મધ્યસ્થીઓની મદદથી સરળતાથી હસ્તાંતર કરી શકે છે. તો કે કેપિટલ માર્કેટ, જેને મિલકતો ટ્રાન્સફર કરવી હોય, દૃશ્ય અદૃશ્ય એટલે કે ઇન્ટેન્જિબલ ટેન્જેબલ એસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરવી હોય, તો આ બધાને હેલ્પ કરે છે. એના પછી નેક્સ્ટ, પ્રોવાઈડ લિક્વિડિટી ટુ સેવર્સ. Capital market provide platform where buyers and sellers can trade securities at mutually acceptable price. यानी कि मूडी बजार परस्पर समझूती द्वारा मान्य किंमते ज जामीनगीरी खरीददार અને વેચનારને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. This makes security liquidity that are traded. અને એના કારણે જેનો પણ વેપાર થાય છે તે જામીનગીરી તરલ બને છે. The liquidity is the most important characteristic of security which make the security attractive. તરલતા એ જામીનગીરીનું સૌથી મોટું મહત્વનું લક્ષણ છે અને તે જામીનગીરીને આકર્ષક બનાવે છે. This help is development of capital market as more investors are encouraged to invest in security which enhance the scope of market. यानी कि आज तरलता यानी कि जो लिक्विडिटी सेवर्स का जो लक्षण है એ રોકાણકારોને જામીનગીરીમાં રોકાણ કરવા માટે વધારે ને વધારે પ્રોત્સાહિત કરે છે અને જેને કારણે બજારનું કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બને છે અને મૂડી બજારને વિકસાવવામાં મદદરૂપ બને છે. એના પછી enhance economic growth of a nation, એટલે કે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. enhance economic growth of a nation, यानी कि देशना आर्थिक वृद्धिમાં વધારો.
તો આપણે જોઈએ કે આપણા દેશમાં જેમ જેમ લોકોનું સેવિંગ વધે એમ લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધે. લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધવાથી નવા નવા ઉદ્યોગો, નવા નવા વ્યવસાયોની સ્થાપના થાય. અને એ નવા વ્યવસાયોની સ્થાપના થવાથી આપણા દેશમાં લોકોને, જે બેરોજગાર લોકો છે એમને રોજગારી મળે, એટલે કે રોજગારીની તકો ઊભી થાય. અને એના કારણે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં વધારો થાય, એટલે કે દેશની આર્થિક આવક વધે. દેશની આર્થિક આવક વધવાથી દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ વધશે. એટલા માટે કે મૂડી બજાર, એટલે કે જે કેપિટલ માર્કેટ છે એ દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં વધારાનું કાર્ય પણ કરે છે. એટલે કે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ વધારવા માટે પણ કેપિટલ માર્કેટ કાર્યરત રહે છે. એના પછી અ બેરોમીટર ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓફ અ નેશન, દેશના વિકાસનું બેરોમીટર છે. આપણા દેશનો કેટલો વિકાસ થયો, કેવી રીતે થયો, કયા ક્ષેત્રમાંથી થયો, આ બધું જ કાર્ય કેપિટલ માર્કેટ કરે છે. કેટલા વિકાસની જરૂર છે, આ બધું જ. એટલે કે બેરોમીટર એ શું છે? દેશનો વિકાસ માપવા માટેનું એક સાધન. બેરોમીટર એટલે માપણી કરવાનું સાધન. તો શેનું માપણી કરીશું? તો કે દેશના વિકાસની માપણી કરવા માટેનું સાધન. એના પછી મોટિવેશન ઓફ સેવિંગ્સ, યાની કે જે લોકોને બચતો કરવી છે, જે લોકોને સેવિંગ કરવું છે, એ લોકોને મોટિવેટ કરે છે. કોણ મોટિવેટ કરે છે? તો કેપિટલ માર્કેટ એવા લોકોને મોટિવેટ કરે છે કે જેમને સેવિંગ કરવું છે. જે લોકોએ સેવિંગ કરી છે એ લોકોએ કઈ જગ્યાએ નાણાંનું રોકાણ કરવું, કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું, એનું પૂરેપૂરું માર્ગદર્શન, ગાઈડલાઈન કેપિટલ માર્કેટ આપે છે અને એમને મોટિવેટ કરે છે, એટલે કે પ્રોત્સાહિત, બચતોને પ્રોત્સાહિત કરે છે. નેક્સ્ટ, કેપિટલ ફોર્મેશન ફંક્શન, યાની કે મૂડી ઘડતરનું કાર્ય. એટલે કે નાના નાના સેવર્સો પાસેથી નાણાં એકઠા કરી, ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન એકઠી કરી અને પછી કોઈ મોટા ઉદ્યોગોમાં એનું રોકાણ કરે છે, ઇન્વેસ્ટ કરે છે. અને એના કારણે નવી મૂડીનું ઘડતર થાય છે, એટલે કે કેપિટલ ફોર્મેશન બને છે. તો આ રીતે કેપિટલ ફોર્મેશન કરવામાં આવે, કેપિટલ માર્કેટ કાર્ય કરે છે. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ, પ્રોવાઇડર્સ ઓપરેશનલ ઇફિશિયન્સી, યાની કે લાંબા ગાળાના જામીનગીરીઓનું ખરીદ અને વેચાણ. એટલે કે જેને જામીનગીરીઓ ખરીદવી છે એમને પણ ખરીદી આપે છે, જેમને વેચવી છે એના માટે પણ આ કામ કરે છે. તો કેપિટલ માર્કેટ દરેક પ્રકારના કાર્ય કરે છે, જેનાથી સેવર્સ અને ઇન્વેસ્ટર દોનોને બેનિફિટ થાય છે. उसके बाद एक और फंक्शन है कि एलोकेशन फंक्शन, यानी कि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर चैनलाइजेशन ऑफ द सेविंग ऑफ इम्यूरेबल इन्वेस्टर into various productive investment. This is one of the important function of capital market. It allocate function by a system of incentive and penalties. The fund allocation supports the industrial growth and which ultimately returns into economic growth and development of nation. यानी कि मूडी बजार असंख्य रोकाणकारोनी बचतोने विविध उत्पादकीय रोकाणों तरफ लई जवानुं एक प्लेटफॉर्म पूरुं पाडे छे, जेना कारणे मूडी बजार एक महत्वनुं कार्य छे. તે ઉત્તેજક અને દંડની પદ્ધતિથી ભંડોળોની વહેંચણી કરે છે. ભંડોળોની વહેંચણી ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિને આગળ ધપાવે છે અને આખરે તે આર્થિક વૃદ્ધિ અને દેશના વિકાસમાં પરિણમે છે. એના પછી
indicative function. A capital market acts as a indicator which shows not only the growth of the company but also the economic as a wool through price movement of securities. The price movement is mostly based on the performance of the particular company and industry at large. The result of the company is ultimately reflected in the price of security of the company. એટલે કે મૂડી બજાર માત્ર અર્થતંત્રનો વિકાસ દર્શાવતું નિર્દેશનનું કાર્ય નહીં પણ જામીનગીરીઓની કિંમત વધઘટ દ્વારા સમગ્ર સંપત્તિની સ્થિતિનો ખ્યાલ રજૂ કરે છે. કિંમતમાં ફેરફાર મોટેભાગે જે તે કંપની અને સમગ્ર ઉદ્યોગોની કામગીરી ઉપર આધારિત હોય છે. કંપનીના પરિણામોની અસર આખરે તો કંપનીની જામીનગીરીની કિંમત પર જ પડે છે. લાસ્ટમાં મર્જર function. Capital increases takeover mechanism to put the management of inefficient companies into more competent hands. This will improve the efficiency of company. This provide platform for various corporate to increase their stakeholding in target company. Hence, they are need not to follow lengthy procedure laid down in Companies Act. यानी कि मूडी बजार બિનકાર્યક્ષમ કંપનીઓને સક્ષમ કંપનીઓના હાથમાં મૂકવા માટે સંચાલકોને કંપનીઓની ખરીદી લેવા અથવા જોડાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. તેને કારણે કંપનીની કાર્યક્ષમતા સુધરે છે. લક્ષ્યાંકિત કંપનીઓમાં પોતાનો હિસ્સો વધે તે માટે વિવિધ કંપનીઓને મૂડી બજાર પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. આ માટે કંપની ધારામાં દર્શાવેલ કોઈ લાંબી વિધિ અનુસરવાની તેઓને જરૂર પડતી નથી. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. फिर से एक बार हम देख लेते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. फर्स्ट, कोऑर्डिनेटर बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर. Financial aid to trade and industry. To help investors. Transformation to investment. Provides liquidity to savers. Enhance economic growth of nation. A barometer of development of a nation. Motivation of saving. Capital formation function. Provide operational इकोनॉमी. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. अब हम देखते हैं रूल ऑफ कैपिटल मार्केट. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं. फर्स्ट, रूल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स between savers and investor. Rule of providing financial aid to trade and industry. Rule of helping investor. Rule of transformation of investment. Rule of providing liquidity to savers. Rule of enhancing economic growth of a nation. Rule of a barometer of development of a nation. Rule of providing motivation of saving. Rule of capital formation. Rule of providing operational efficiency. तो ये हमारे 10 प्रकार के रूल है कैपिटल मार्केट के. अब हम उस कैपिटल मार्केट के रूल को डीपली में देखते हैं. First of rule of capital market. First rule of coordinator between savers and
इन्वेस्टर यानी कि जो सेवर्स है और जिसको इन्वेस्ट करना है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेटर्स की वो भूमिका अदा करता है। इन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट are quickly converted into liquid funds. Thereby, it generates confidence among investors and speeding up the process of saving and investment. It encourages the investor the process unutilized saving to invest in the securities of company. મૂડી બજારમાં લાંબા ગાળાના રોકાણોનું ઝડપથી તરલ ભંડોળમાં રૂપાંતર થાય તે દ્વારા રોકાણકારોમાં વિશ્વાસ પેદા થાય છે અને બચત અને રોકાણકારો રોકાણોને ઝડપી બનાવે છે. તે બિન નોંધાયેલ બચતો ધરાવતા રોકાણકારોને કંપનીઓની જામીનગીરીમાં રોકાણ કરવા માટે આકર્ષે છે. સેકન્ડ, રૂલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ફિનાન્શિયલ એડ ટુ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઉદ્યોગ અને વેપારને નાણાકીય મદદની ભૂમિકા. તો એ ઉદ્યોગો અને વેપારને નાણાકીય મદદ કરે છે. જે પણ ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે, ઉદ્યોગોને વિસ્તૃત કરવા માટે, ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવા માટે જ્યારે પણ નાણાંની જરૂર હોય ત્યારે કેપિટલ માર્કેટ એમને મદદ કરવાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. થર્ડ, રૂલ ઓફ હેલ્પિંગ ઇન્વેસ્ટર યાની કે જેમને પણ બચત કરવી છે તો એવા લોકોને એ મદદ કરે છે. જે પણ લોકોએ બચત કરી છે એ બચતને એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા હોય તો એવા લોકોની બચતોને કેપિટલ માર્કેટ પોતે એ બચતો વ્યાજબી દરે સ્વીકારે અને એમને મદદ કરવાની ભૂમિકા પૂરી કરે છે. ફોર્થ, રૂલ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Capital market facilitates the transfer of existing assets, tangible and intangible, among the individual economic units or groups. Investors can transfer their securities easily with the help of various capital market intermediaries. यानी कि મૂડી બજારમાં વર્તમાન મિલકતો, દ્રશ્ય અદ્રશ્ય મિલકતો, વ્યક્તિની સંપત્તિ, વ્યક્તિ કે જૂથોનું હસ્તાંતર કરવામાં પણ કેપિટલ માર્કેટ મદદ કરે છે. રોકાણકારો પોતાની જામીનગીરીને બજારના મધ્યસ્થીઓની મદદથી સરળતાથી હસ્તાંતર કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, રૂલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ લિક્વિડિટી ટુ સેવર્સ. यानी कि બચતકારોને તરલતા પૂરી પાડવાની ભૂમિકા નિભાવે છે. Capital market provide platform where buyers and sellers can trade securities at maturity acceptable prices. This makes security liquid that are traded. The liquidity is the most important characteristic of security, which make the security attractive. This help in development of capital market as more investors are encouraged to invest in securities which enhance the scope of market. મૂડી બજાર પરસ્પર સમજૂતી દ્વારા માન્ય કિંમતે જામીનગીરી ખરીદનાર અને વેચનારને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે.
જેને કારણે તેનો વેપાર થાય છે. તે જામીનગીરી તરલ બને છે. તરલતા એ જામીનગીરીનું સૌથી મોટું એક લક્ષણ છે અને તે જામીનગીરીઓને આકર્ષક બનાવે છે. આ લક્ષણ રોકાણકારોને જામીનગીરીમાં રોકાણ કરવા માટે વધુને વધુ પ્રોત્સાહિત કરે છે કે જે બજારનું કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બનાવે અને મૂડી બજારને વિકસાવવામાં મદદરૂપ બને છે. નેક્સ્ટ, રૂલ ઓફ અનહેન્સિંગ રૂલ ઓફ અનહેન્સિંગ रूल ऑफ एनहेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, यानी कि દેશના આર્થિક વિકાસમાં વધારો કરવાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. જ્યારે પણ દેશને જરૂર હોય તો કે નાના નાના સેવર્સ પાસેથી પોતાનું એમનું સેવિંગ મેળવી, એટલે કે એમના સેવિંગનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે પણ ઉદ્યોગો વ્યવસાયોને જરૂર હોય એમને આપી અને ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોનો વિકાસ કરવામાં કેપિટલ માર્કેટ મદદરૂપ કરે છે. જ્યારે પણ ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોનો વિકાસ થાય ત્યારે રોજગારીની તકો ઊભી થાય અને એ રોજગારી બેરોજગાર લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે અને એના કારણે દેશની આવકમાં વધારો થાય છે. જ્યારે દેશની આવકમાં વધારો થાય ત્યારે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. તો કે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં વધારો કરવા કેપિટલ માર્કેટ ભૂમિકા ભજાવે છે. એના પછી રૂલ ઓફ અ બેરોમીટર ડેવલપમેન્ટ ઓફ અ નેશન, તો કે દેશના વિકાસના બેરોમીટરની પણ ભૂમિકા ભજાવે છે કે દેશનો કેટલો વિકાસ થયો, દેશનો કેટલો વિકાસ થવો જરૂરી છે, દેશનો વિકાસ કેવી રીતે થયો, તો કે એ માપ એ બેરોમીટર તરીકેની ભૂમિકા કેપિટલ માર્કેટ ભજાવે છે. એના પછી રૂલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ મોટિવેશન ઓફ સેવિંગ, તો કે બચતોને પ્રોત્સાહન આપવાની ભૂમિકા પણ કેપિટલ માર્કેટ પૂરી પાડે છે. જેને પણ બચતો કરવી છે, જે પણ સેવિંગ કરવા માંગે છે, જે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે છે એ લોકોને પ્રોત્સાહન કેપિટલ માર્કેટ આપે છે. એના પછી રૂલ ઓફ કેપિટલ ફોર્મેશન, યાની કે મૂડી ઘડતરના કાર્યની ભૂમિકા પણ કેપિટલ માર્કેટ ભજાવે છે. નાના નાના ઇન્વેસ્ટરો, નાના નાના સેવર્સો પાસેથી એમનું સેવિંગ મેળવી અને એ સેવિંગને ઇન્વેસ્ટ કરી અને એક પ્રકારની એ મૂડી ઊભી કરે છે અને એ રીતે મૂડી ઘડતરના કાર્યમાં પણ પોતાની ભૂમિકાનો ભાગ ભજવે છે. લાસ્ટ, રૂલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ઓપરેશનલ ઇફિશિયન્સી, એટલે કે લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓનું ખરીદ વેચાણ પણ કરે છે. જેને જામીનગીરી ખરીદવી છે, જામીનગીરી એટલે કે ઇક્વિટી શેર, બેન્ચર, બોન્ડ્સ, ટ્રેઝરી બિલ, આ બધાની જેને પણ ખરીદી કરવી છે તો એ લોકોને ખરીદી કરવાની ભૂમિકા ભજાવે છે. જેને વેચવા છે તો એમને પણ મદદ કરી અને પોતાની ભૂમિકા ભજાવે છે. તો આ રીતે કેપિટલ માર્કેટ પોતાની ભૂમિકા ભજાવે છે, એટલે કે પોતાના રૂલ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ દર્શાવે છે. તો આપણે દેખ્યું કે રૂલ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. તો ફરી એકવાર બધા રૂલ ઉપર આપણે એકવાર નજર મારી દઈએ. તો રૂલ ઓફ કોઓર્ડિનેટર્સ બિટવીન સેવર્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટર, rule of providing financial aid to trade and industry, rule of helping investor, rule of transformation of investment, rule of providing liquidity to savers, rule of enhancing economic growth of a nation, rule of a barometer of development of a nation, rule of providing motivation of saving, rule of capital formation, and rule of providing ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो ये थे रूल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आज हमने यूनिट 2 में फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा
और रूल ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा। उसके अगाऊ के लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा था। अब हम उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पूरा करते हैं।